શરૂ કરો. હા. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકાર હો. Continue. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન પરવો બોલો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના
અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ મેષ દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ. શ્રીમંત્ર બોલાવો પ્લીઝ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચમુક્કારો. સવ પાવપણાસણો. સૌ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવે સિમ. મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. પડવમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. Parv, daily prayer. हाँ, हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने और दूसरों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर, प्योर बना रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेता हूँ। मैं उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा।
सिर्फ यही संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। जिया। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। और हाँ। हे दादा भगवान, हे दादा दादा भगवान, भगवान, आपके बच्चे हम हैं हम आपके हैं आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के हैं हैं सच्चे, 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 भी है कच्चे। फिर फिर भी भी है है कच्चे। कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। जानन। जय सच्चिदानंद। जिया। હા, જય સચ્ચિદાનંદ। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, જીયા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, જીયા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, જીયા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। ओके, मेरे ज्यादा अभी होमवर्क चल रहा है कि सेल्फ सफिशिएंट में कि उन लोग को स्टडीज में प्रोग्रेस कैसा कुछ टेस्टिंग करते हैं। तो जिया। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने फिजिक्स के 2 सम किए थे, और जो मेरा कल प्रॉब्लम था कि मेरा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था, उसकी वजह से मेरे मार्क्स कट गए थे। तो आज मेरा कैलकुलेशन भी अच्छे से हुआ और मेरे दोनों आंसर सही आए थे, और आज मेरा 100% हुआ था। ओके। और दादा मैंने नहीं किया था। क्यों अच्छा नहीं लगता है आपका? लास्ट टेस्ट में कैसे स्कोर आया? दादा 82% आया था। ओहो, यू आर ड्रॉपिंग डाउन, क्या हो गया? See, that is why ये मेथड आपको करना ही पड़ेगा। आपको मालूम है क्या करने का है? नहीं दादा। जिया बताओ, इन्हें बताओ ना। क्या वो पढ़ने के लिए? टेस्टिंग या सेल्फ टेस्टिंग या प्रोग्रेस। हाँ, सेल्फ टेस्टिंग के लिए जैसे तो हमने जो हर रोज पढ़ा होता है सुबह से शाम तक, उसका पहले रिवीजन करना है, और उसके बाद हमें खुद का एनालाइज करना है, और हमें टेस्ट देना है। मतलब जैसे स्मॉल टेस्ट होता है, हमें जो कोई भी 2 क्वेश्चन लेने हैं कोई भी सब्जेक्ट के, और उसको सॉल्व करना है। और उसमें क्वेश्चन करके ग्रेड करने का, और ग्रेड कितना आता है फर्स्ट टाइम वो देखने का। कल हाँ, कल जिया दीदी का 66% आया था, आज 100% आ गया। तो उसने ट्रांसलेशन में गलती की थी। और रजनी दादा, हाँ। कल मैंने मोनिका दीदी से भी बात की थी। ओह, क्या बात है। अच्छा, कैसे हुआ बताओ। हाँ, मतलब मोनिका दीदी ने मुझे जो उन्होंने जो टिप्स यूज किए थे ना, उन्होंने मुझे वो बताए थे। उन्होंने फर्स्ट ऐसा कहा था कि अपने आप को पहले अपने आप को अपने आप को जैसे अंदर से विजुअलाइज करना है कि अगर मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे उसके बाद की सिचुएशंस क्या होंगी। दूसरा उन्होंने ऐसा बोला था कि हमें खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, और हमें हर रोज मिरर के सामने जाके बोलना है। अगर और तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है कि मुझे फिजिक्स नहीं आती है, नहीं आती है। तुम्हें ऐसा ही बोलना है कि हाँ मैं कर रही हूँ, आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग। और तीसरा उन्होंने ये भी बोला था कि टीचर्स की रिस्पेक्ट, मतलब जो भी तुम्हें फिजिक्स पढ़ाते हैं उसकी रिस्पेक्ट करो, और उनको प्रेस करो कि हाँ वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मुझे सब समझ में आता है, ऐसा। और और आपने काइनेमेटिक्स का कुछ थियरी बेरी ये से बात करने का नेक्स्ट टाइम। ओके। हाँ हाँ दादा। ओके भाई, ये कार काइनेमेटिक्स में ये थियरी है, तो ये मेरे को ये इज इट मैं समझती हूँ, इज दिस राइट, और व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग। सो और आपको कल जो मैं उससे अंडरस्टैंडिंग बात नहीं है किया ना तो था। क्लिक आ जाएगा। हाँ।
हाँ, उन्होंने मुझे ट्रिक्स भी बताए थे कि ऐसे जो तुम ऐसे लर्न करोगी ना तो तुम्हें अच्छे से याद रहेगा। Okay, very good. Okay, but you should always talk बाद में अभी specific करने का कि ये climatic मेरा theory है, what is how you learn it, how you are learning it. Okay. हाँ दादा। Okay, तीर्थ आपने experiment किया था कौन सा? खुद का? हाँ वो तो मैं, हाँ मुझे आज मैथ्स में मेरा अच्छा रहा था। अच्छा यानी मतलब मैंने आज मैथ्स में 20 सम किए थे, उसमें से मेरे 19 या 17 इतने सही पड़े थे। दो में तो मेरी वो एक्स और वाई में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी और एक मुझे नहीं आता था। नहीं आता था क्या किया? नहीं वो तो फिर आ गया, फिर 2-4 बार ट्राई किया तो फिर आ गया। ओके, तो आपका कितना 70% को लिखो। ओके, आज का स्कोर हाँ आपका 70% है। और दूसरे में आपने क्या सिली मिस्टेक किया था? हाँ हाँ, तो ये लिखो सिली मिस्टेक। ओके, दर्श दक्ष जय सच्चिदानंद दादा। आपने क्या? दादा आज मैंने अभी टेस्ट नहीं लिया है, पर दादा आज मैं सोने से पहले मेरा टेस्ट ले लूंगा। दादा पर मैं कल जब मेरा टेस्ट ले रहा था, जब दादा मेरी दीदी से लड़ाई हो गई थी, तो दादा इस कारण से कल मैंने टेस्ट नहीं लिया था, वो गुस्से में सो गया था। गुस्से में सो गया था? क्यों गुस्सा है? ओके, अब मिनिस्टर की बात करना। तो आपको कितना टाइम मम्मी से फोन लिया था? आज दादा मैंने 10 मिनट्स लिया था। ओके, 10 मिनट। ओके ओके, किया काव्या? हाँ दादा, वो मैंने आज 5 मार्क्स के साइंस में और मैं हिस्ट्री में क्वेश्चंस लिए थे, तो मैं साइंस में मेरे 5 में से 4 आए थे और हिस्ट्री में भी मेरे 4 ही आए थे। क्या हो गया? सिली मिस्टेक के नहीं आता था कि अच्छा पढ़ा नहीं किया था? दादा, हिस्ट्री में तो वो अ, याद नहीं रहा था नाम, इसलिए अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। और मैं साइंस में सिली मिस्टेक। यार, तो देखो, पढ़ाई नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम होता है? यू मस्ट स्टडी, कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है। ओके दीपक, मेरे दादा आपने सब सुना है ये सिली मिस्टेक सब होती सुना। है, याद नहीं होता है, बोलो अभी। तो सबसे पहले डिसाइड करने का कि भाई मैं जहाँ जहाँ गलती कर रहा हूँ या हो रही है, अभी दोबारा मुझे रिपीट नहीं करनी है। तो उधर कंक्लूजन निकलना चाहिए कि कहाँ कहाँ गलती की, किस वजह से की, तो उसका रास्ता निकलेगा, सॉल्यूशन आएगा। दूसरी बात, तो भाई कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी पढ़ाई कठिन नहीं है, कोई काम कठिन नहीं है लाइफ में। जिसको नहीं करना है उसके लिए सारी चीजें कठिन है, जिसको करना है दे कैन डू एवरीथिंग। ये अंदर नक्की रखना है, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, मैं अवश्य करूंगा ये। तो एफर्मेटिव पॉजिटिव रहने का होता है। और तीसरा क्या है कि वो मन दिखा है कि भी नहीं ये तो कठिन है कठिन है कठिन है, तो उसकी बात नहीं सुनने की। उसको बोलने का भी, आप बोल रहे कठिन है, ठीक है हमने सुन लिया आपकी बात, लेकिन अभी हम इसको इजी कर देंगे करेला लागू समझ के, पढ़ाई करके। बराबर है। हाँ दादा। हाँ तो दादा। पढ़ाई करेंगे तो कोई सब्जेक्ट, कोई बात कठिन है ही नहीं। हम उधर कंसंट्रेट करेंगे पढ़ाई के ऊपर, ध्यान देंगे, तो कोई चीज हमारे लिए कठिन रहेगी ही नहीं। तो कठिन हाँ लगती क्यों है? और मेरा ખ્યાલ છે તમારો વોઇસ બ્રેક થાય છે, હું વિડીયો બંધ કરું છું। હા, હવે બોલો।
यस दादा पहला हम बोलो तो હવે No, it's breaking up. यस दादा हाँ अभी बोलो ठीक है, हमें नहीं क्यों पाए, वो से कर पाए। मैं जो कहा था कि भाई हमें पढ़ाई में जितना की है उतनी दूसरी चीजों के लिए उससे ज्यादा कि आपको मोबाइल खेलना है, गेम खेलना है, हेलो अभी जाने का कि आपको मारे ज्यादा 5 મિનિટમાં જવાનું છે इंटरेस्ट उसमें आपको इंटरेस्ट ज्यादा लगता है कि पढ़ाई में ज्यादा है, वो देखना। दादा બોલો જીયા પર કાવ્યા दादा पढ़ाई में नहीं रहता। पढ़ाई में हाँ, नहीं। तो पढ़ाई में हमारा इंटरेस्ट कैसे बढ़े वो करने उसको कन्वर्ट करना पड़ता, डाइवर्ट करना पड़ता है ना। हाँ बात करना है मैं कहूँ दादा कि अब क्या जितनी है? अभी मैं अभी सिंगल हूँ, इससे वो प्रॉब्लम है थोड़ा नेटवर्क का। तो हमें समझने का क्या है कि जितना इंटरेस्ट, जितना रस रुचि खेलने में है, खाने पीने में, घूमने में है, उतना इंटरेस्ट पढ़ाई में है तो नहीं है, तो जो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। वो हाँ कैसे बढ़ेगा? तो आपके अंतस्करण के साथ बातचीत करेंगे कि भाई देखो, लाइफ में पढ़ाई स्कूल की, कॉलेज की जो भी करते हैं वो सारी जिंदगी करने की है। हाँ सारी जिंदगी तो नहीं करने की होती है, सीधी बात है। अभी मान लो कि दक्ष आपको और 10-12 साल पढ़ने का है, बराबर है ना? दादा तो, तो 10-12 साल ज्यादा पढ़ना तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ तो फिर बाकी सारे लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन आपने अभी अच्छी तरह से पढ़ाई की है, अच्छी तरह से ढंग से समझ लिया है और हाँ समझ के साथ कर रहे हैं, तो वो अभी आज आपको मेहनत लगती है, लेकिन वो मेहनत नहीं, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। क्या है? हाँ एडजस्ट इन्वेस्टमेंट है। देखिए ये इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से हमने किया है तो उसका हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा। बात ख्याल में आ रही है? हाँ दादा देखो दादा। मैं मतलब आपको दूसरी तरह से बात समझाऊं। अभी आप 4 घंटा पढ़ाई करते हैं, तो 4 घंटा पढ़ाई करने के बाद मान लो कि आपके 82% आते हैं, तो 4 की जगह 5 घंटा पढ़ाई करेंगे समझ के साथ, तो कितने परसेंट आएंगे? बढ़ेंगे कि कम हो जाएंगे? बढ़ेंगे। 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 यही समझना है। तो देखिए यहाँ आप जितना ज्यादा पढ़ाई करेंगे समझ के साथ, उतने आपके परसेंटेज बढ़ते जाएंगे, मार्क्स बढ़ते जाएंगे, ग्रेड अच्छे आएंगे, तो किसी को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा ना आपको। हाँ दादा बात ख्याल में आ रही है? तो हाँ मैंने दादा। मैंने पहले 2-3 महीने पहले बताया था, 2 महीने पहले करीब, कि आपकी पढ़ाई की कीमत कितनी है, आपके 1 घंटे की कीमत कितनी है, वो आपको समझाया था, याद है? जिया को याद होगा। हाँ दादा याद है। हाँ, तो वो बता क्या ना कि भाई
हमारे 1 घंटे की कीमत इतनी है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इन्वेस्टमेंट पढ़ाई में करना चाहिए कि बाकी की चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दादा पढ़ाई तो पढ़ाई सही में, हाँ, तो उधर कीमत समझ में आएगी तो उसकी कीमत हम सही ढंग से कर पाएंगे ना। हाँ हाँ दादा। और और ये आपने बड़ा अच्छे ढंग से समझ लिया है तो किसी को बोलना ही नहीं पड़ेगा कि बेटा पढ़ने के लिए बैठो, अभी पढ़ाई करो, अभी खेलो मत, टीवी मत देखो, ऐसा कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा आपको। हाँ ये तो होना चाहिए ना इतना, हाँ दादा तो हाँ इतना आप दादा। समझ लेने का है। इसका इसका मतलब क्या हुआ था कि पहले हमें पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा कि पढ़ाई की हाँ वैल्यू क्या है। आप अच्छे ढंग से पढ़ाई की है तो फिर आपको पान बीड़ी की दुकान खोलनी पड़ेगी, नहीं। या वो वॉशरमैन की शॉप खोलनी पड़ेगी, लॉन्ड्री, नहीं दादा। तो पैसा तो उसमें अच्छा मिलता है। लेकिन वो करेंगे काम? नहीं करेंगे। हाँ, तो क्या बोलने का भी ऐसा काम नहीं करना तो फिर ढंग से पढ़ाई करो। तो ये बात मतलब फिट हो जाएगी तो फिर आपको दोबारा बार बार बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई ये पढ़ाई में इंटरेस्ट ज्यादा रखो, दूसरी बातों में टाइम मत बिगाड़ो, उधर टाइम मत ज्यादा दो, ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा। आपको अपने आप आपके समय की कीमत हो जाएगी, और समय की कीमत हो गई तो फिर तो कुछ बाकी रहता ही नहीं है। बराबर है? हाँ दादा। हाँ कुछ दादा। प्रश्न है अभी इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो। जी, आपको बात ख्याल में आ गई तीर्थ को? दादा हाँ दादा। दादा हाँ बोलो। और दादा पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट कैसे? तो पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट में क्या, देखिए पढ़ाई किस लिए करने की वो आपको समझ में आ जाएगा तो आप हाँ रोज रोज 4 घंटा पढ़ते हो, उसकी जगह 5 घंटा पढ़ाई करना शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ करेंगे। जैसे जैसे ऊपर की क्लासेस में जाएंगे हाँ वैसे वैसे आपको पढ़ाई में टाइम ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। हाँ लेकिन कब बढ़ाएंगे, तो कि आपको ये समझ में आएगा कि अभी ये टाइम अभी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और अच्छी ढंग से पढ़ाई करूंगा तो अच्छे ग्रेड आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, तो फायदा आपको ही है ना, हाँ कि आपके पेरेंट्स को फायदा होगा पहले। हमें होगा। हाँ, तो जॉब अच्छी मिलेगी, सैलरी अच्छा मिलेगा तो अच्छा लगेगा, कि हाँ कम दादा। हाँ सैलरी मिलेगी तो चलेगा? नहीं। नहीं तो नहीं। ये समझ लेने का है हमें। ठीक है, अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए तो फिर ये ढंग से पढ़ाई की है, समझ लिया है तो इंटरव्यू में कुछ भी पूछेगा तो आप अच्छी तरह से फेस कर पाएंगे, आंसर दे पाएंगे। और ध्यान नहीं दिया है तो वो कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आपको भीतर आंसर मिलेगा ही नहीं, ख्याल में ही नहीं आएगा कि भाई क्या आंसर दे, कैसे इसको भी हैंडल करें। ये समझ लेने का है। ठीक है, हाँ, इन्वेस्टमेंट करें मीन्स क्या, ठीक है, दूसरी चीजों में से, दूसरे कामों में से हम टाइम, समय की चोरी कर रहे हैं। हाँ वो हाँ खेलना दादा। कम किया, टीवी देखना कम किया, वो जो फिजूल टाइम बिगाड़ते थे, या एक आध घंटा कम सो जाएंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं दादा। नहीं हाँ। नहीं दादा। देखिए यहाँ यहाँ हमने जो गोल डिसाइड किया है वो गोल अचीव कैसे होगा, तो कि आप जितना उसके ऊपर गौर करेंगे, जितना उसके ऊपर ध्यान देंगे, उसके लिए आपकी सिंसियरिटी बनी रहेगी पढ़ाई के लिए, तो वो गोल अचीव होगा।
फिर अभी हाँ पढ़ाई करने बैठे और उसकी जगह आप टीवी देखने बैठ जाएंगे, मोबाइल खेलने बैठ जाएंगे, घूमने के लिए चले जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारने के लिए चले जाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट है नहीं। नहीं। नहीं है। देखिए इतना समझ लेने का है। वो क्या है तो कि भाई हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। तो कि हमारा जो गोल है वो गोल से हम ज्यादा दूरी बना रहे हैं, तो वो गोल अचीव कब होगा फिर? बात ख्याल में आ रही है सबको? हाँ हाँ दादा। हाँ देखिए हमारी सिंसियरिटी हाँ दादा। हम जो काम कर रहे हैं उसके प्रति होनी ही चाहिए। अभी पढ़ाई कर तो पूरा ध्यान पढ़ाई में ही रहना चाहिए, हाँ और फिर खाना खाने बैठे तो पूरा ध्यान खाने में ही होना चाहिए, फिर खाना खाते खाते टीवी देखने का वो सब नहीं करने का। तो ऐसी गलती कर दो तो वो गलती बंद कर देने की। तो यहाँ आदमी किसको बोलते हैं कि जो अपनी पिछली गलतियों में से सीख लेता है, कंक्लूजन निकाल के सीख लेता है, तारण निकालता है, और उसके आधार पर नई गलतियां करने में ब्रेक लग जाती है, तो वो कमाई है। हाँ आप लोग तो कंक्लूजन निकालते हैं कि नहीं निकालते? निकाल हाँ निकालते हैं, तो फिर निकालते हैं मीन्स क्या होता है कि दूसरी बार गलती नहीं होगी फिर, या गलती होने से पहले ही आपको भीतर जागृति हो जाएगी कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, चलो वापस आ जाओ। ऐसा भीतर से आपको रहेगा। पर लास्ट लास्ट वीक मैंने आपको होमवर्क दिया था, याद है? हार्दिक भाई को याद होगा, जिया को याद होगा, ज्योति। મને નથી યાદ અત્યારે। हाँ तो मैंने बोला था कि मैं याद नहीं रखूंगा होमवर्क क्या दिया है, आपको याद रखने का है। वो दक्ष को या काव्या को याद होगा। नहीं दादा मेरे को भी याद नहीं है। चलो बहुत अच्छा है, आपको याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं, तो फिर मुझे पूछने का रहा ही नहीं, मैं भी फ्री हो गया। लेकिन हाँ ये समझने का है कि भाई आपको याद रहना चाहिए कि भाई ये होमवर्क दिया था। मैं भूल जाऊं तो चलता है, आपको भूलने की छूट नहीं है। तो कुछ गलती हो रही है तो आप मुझे बात करें तो मैं आपको करेक्ट भी कर सकता हूँ। आप बोलेंगे मुझे याद नहीं है, तो फिर मैं तो फिर फ्री हो गया, मेरी जिम्मेदारी पूरी होगी। बोलो और कुछ प्रश्न है? नहीं। नहीं। तो ये बात समझ में आ गई ना अभी? हाँ हाँ दादा। दादा। हाँ दादा। मतलब अभी अभी दूसरी बार गलती मत करना, क्योंकि हमारा हाँ जो रस है, हमारा इंटरेस्ट है, हमारी एफिनिटी है, वो पढ़ाई के लिए होनी चाहिए। ये 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 एज में क्या है था कि हमारा मेन फोकस, मेरा और मेन गोल क्या था कि पढ़ाई। लेकिन पढ़ाई कैसे करनी है तो कि समझ के साथ, क्रैमिंग नहीं करने का है। देखो हाँ पढ़ाई समझ के की है तो कितना भी क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछेंगे तो भी आपको गूंज खड़ी नहीं होगी, आपको उलझन खड़ी नहीं होगी भी ये क्या पूछा है, अभी कैसे करें, हमको तो पता ही नहीं है इसका, ऐसा भीतर खड़ा ही नहीं होगा। हम्म। फायदा आपको होगा ना। हाँ दादा। जिसने जिसने प्रिपरेशन बराबर नहीं की है वो सब उलझ जाएंगे, और उनके हाँ नंबर कम आएंगे, अब आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इतना हाँ समझ दादा। लेना।
अभी नेक्स्ट टाइम आओ तभी ये सिंसियरिटी बढ़ा के आना अपने हाँ। खुद की पढ़ाई के लिए। हम हमारे खुद के लिए पढ़ाई करते हैं तो उसमें दूसरे किसी को बोलने का मौका मिलना ही नहीं चाहिए। और हर रोज कुछ ना कुछ प्रोग्रेस तो होना चाहिए। हाँ। नहीं होता तो वापस डिसाइड करो कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, आगे क्यों नहीं बढ़ पाऊं मैं, ऐसा डिसाइड करो तो आगे बढ़ते जाएंगे फिर। हम्म। बोलो हार्दिक भाई। આપણે ટાઈમ પણ થઈ ગયો છે. हाँ તો હવે નેક્સ્ટ કાલે મળીએ બધા. हिंदी में बोलो तुम्हारा। ओके. अब कल मिलते हैं सब. प्रैक्टिस करके आना सब लोग. बात करेंगे कल स्पीड से. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। આજે અનન્યાબેનનું પદ છે વિનેશ આનંદજી. हाँ हाँ जय सच्चिदानंद मिनेश दादा. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। આજ પદ છે ને આજે ભવસાગરના હા. તારે. હા, હા, રેડી હોય ત્યારે ચાલુ કરજો. હા. जय सच्चिदानंद. हैया रे हैया हो हो हैया रे हैया हो हैया रे हैया हो हैया रे हैया हो ભવસાગર ના તારકને તારું સોંપી દે સુકાન દાદા નૌકે બેસી જા તારું થઈ જાશે કલ્યાણ ભવસાગર ના તારકને તારું સોંપી દે સુકાન દાદા નૌકે બેસી જા તારું થઈ જાશે કલ્યાણ हैया रे हैया हो हैया रे हैया हो हैया रे हैया हो हैया रे हैया हो જ્ઞાનીનું સમકિત છે એવું કાઢે મિથ્યા કાંકરો વાકો હોય તે સીધો થાશે આડો થાશે પાંસરો જ્ઞાનીનું સમકિત છે એવું કાઢે મિથ્યા કાંકરો વાકો હોય તે સીધો થાશે આડો થાશે પાંસરો ઢબ્બુ જેવા નિશાળિયાનું નીકળી જાશે કામ દાદા નામે પાર ઉતર્યા કઈક બુદ્ધિના બામ ઢબ્બુ જેવા નિશાળિયાનું નીકળી જાશે કામ દાદા નામે પાર ઉતર્યા કઈક બુદ્ધિના બામ ભવસાગરના તારકને તારું સોંપી દે સુકાન દાદા નૌકે બેસી જા તારું થઈ જાશે કલ્યાણ हैया रे हैया हो हैया रे हैया हो हैया रे हैया हो हैया रे हैया हो सामाने संतोषी चलता दादा ज्ञान अखंड सुचारित्र उत्पन्न थता पॉजिटिव वर्तन सामाने संतोषी चलता दर्शन ज्ञान अखंड सुचारित्र उत्पन्न थता पॉजिटिव वर्तन
બીજાના દોષો જોવાથી થતું તું નુકસાન, અંતસ્કરણને નિસ્પંદ કરતી પંચ જ્ઞાની લાણ. બીજાના દોષો જોવાથી થતું તું નુકસાન, અંતસ્કરણને નિસ્પંદ કરતી પંચાજ્ઞાની લાણ. ભવસાગરના તારકને તારું સોંપી દે સુકાન, દાદા નૌકે બેસી જા તારું થઈ જાશે કલ્યાણ. હૈયા રે હૈયા હો, હો હૈયા રે હૈયા હો, હૈયા રે હૈયા હો, હો હૈયા રે હૈયા હો. દાદા દીક્ષિત સ્વમુકામી વ્યવહારે નિરપેક્ષ, સ્વપુરુષાર્થી આત્મ સ્વરૂપી નિરાગી નિર્દ્વેષ. દાદા દીક્ષિત સ્વમુકામી વ્યવહારે નિરપેક્ષ, સ્વપુરુષાર્થી આત્મ સ્વરૂપી નિરાગી નિર્દ્વેષ. ફાઇલ ઉકલતા 1 મિનિટ પણ સેવો નહીં પ્રમાદ, નિજાત્મામાં સ્થિર ઉપયોગે કાઢી લેવું કામ. ફાઇલ ઉકલતા 1 મિનિટ પણ સેવો નહીં પ્રમાદ, નિજાત્મામાં સ્થિર ઉપયોગે કાઢી લેવું કામ. ભવસાગરના તારકને તારું સોંપી દે સુકાન, દાદા નૌકે બેસી જા તારું થઈ જાશે કલ્યાણ. હૈયા રે હૈયા હો, હો હૈયા રે હૈયા હો, હૈયા રે હૈયા હો, હો હૈયા રે હૈયા હો. પીડાકારક ધ્યાન હઠાવી ઠારે અંતર લાય, હિંસક ભાવો નિર્મૂળ કરવા દાદા કૃપા સાય. પીડાકારક ધ્યાન હઠાવી ઠારે અંતર લાય, હિંસક ભાવો નિર્મૂળ કરવા દાદા કૃપા સાય. યોગી ભોગી સંસારીને સિદ્ધાશ્રયી સંગાત, હું દાદાઈ શુદ્ધાત્મા છું અક્રમ કેવળ જ્ઞાન. યોગી ભોગી સંસારીને સિદ્ધાશ્રયી સંગાત, હું દાદાઈ શુદ્ધાત્મા છું અક્રમ કેવળ જ્ઞાન. ભવસાગરના તારકને તારું સોંપી દે સુકાન, દાદા નૌકે બેસી જા તારું થઈ જાશે કલ્યાણ. હૈયા રે હૈયા હો, હો હૈયા રે હૈયા હો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કેમ આ પદ ગમ્યું? આજે પદ શું ગાવાનું હતું એ શોધતી હતી, એમાં આ પદ ગમ્યું એટલે. બોલો, શું સમજાયું આમાં? કે આપણે જે બધું છે એ દાદાને સોંપી દેવાનું, અને આપણે દાદાના જ્ઞાન મુજબ એમના જે નાવ છે એમાં બેસી જવાનું, એટલે આપણું એમનેમ કલ્યાણ થઈ જશે. આપણે કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી એકવાર દાદાને સોંપી દીધા પછી. બરાબર, ચિંતા દાદા કરવાની. હા, એટલે કહેવા શું માંગે છે કે સુકાન સોંપી દો એટલે શું, તો કે આપણે એમને સમર્પિત થઈ ગયા, એટલે આપણા પ્રમાણે ના ચાલીએ, હા, દાદાની આજ્ઞા પ્રમાણે આપણે ચાલીએ ત્યારે એ સમર્પણ કર્યું કહેવાય, એ સુકાન સોંપેલું કહેવાય. હોડીમાં બેસીને પછી આપણે હલેસા જે બાજુ મારવાના એટલે બીજી બાજુ મારીએ તો શું થાય? ઊંધી બાજુ જાય અથવા આગળ જ ના વધે. હા, પેલો આગળ મારતો ને આપણે પાછળ મારીએ તો હોડી ત્યાંની ત્યાં જ પછી. સમજાય? હા, કે જો મારવા જાય તો ઊંધી પડી જાય પાછી.
હા એટલે અહીંયા કહેવા શું માગે છે તો કે તમને જે જ્ઞાન આપ્યું છે એટલે હવે શું તો કે મિનસને આજ્ઞામાં રાખવાનો છે. મિનસ આગળ વધવું હોય તો આજ્ઞામાં રહેવાનું. કોની તો કે દાદા ભગવાનની. મિનસની આજ્ઞામાં એને નથી મિનસે રહેવાનું. એટલે આના પોતાના સ્વચ્છંદ પ્રમાણે ચાલવાનું નથી. તો સ્વચ્છંદ ક્યારે બંધ થઈ જાય તો કે સુકાન સોંપેલું હોય ત્યારે. એટલે પોતાના અહંકાર મમતા દાન સંપૂર્ણ સમર્પણ કરી દીધા હોય તો પાછું મિનસ થઈ ના જાય. ત્યારે કલ્યાણ થાય. તો કલ્યાણ થાય. એટલે દાદા કહ્યું કે આ તમને લિફ્ટમાં બેસાડ્યા છે, હવે હાથ પગ બહાર કાઢશો નહીં. બરોબર. ને આપણે લિફ્ટમાંથી હાથ બહાર કાઢ્યો શું થાય? આપણને વાગે. કેમ લિફ્ટને વાગે ને આપણને શું વાગે? ના, આપણે હાથ પગ બહાર કાઢી તો આપણા હાથ પગને નુકસાન થાય. હા, હાથ પગ આપણા તૂટે કે લિફ્ટને કશું ના થાય. એટલે અહીંયા શું કહેતો કે જ્ઞાનીનું સંકેત છે એવું કાળે મિથ્યા કાકરો. તો કે દાદા ભગવાનનું જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન સમજાય એટલે એના આધારે દ્રષ્ટિ સૌરી થાય, પોઝિટિવ થઈ જાય. એટલે શું થાય કે મિથ્યા કાંકરો નીકળી જાય. એટલે હું મિનસ છું એ આખી માન્યતા ફ્રેક્ચર થઈ જાય. બરોબર. જે મિથ્યાત્વ હતું, રોંગ બિલીફ હતી, રોંગ બિલીફ આખી ઉડી ગઈ, ફ્રેક્ચર થઈ ગઈ. તો કે હવે શું તો કે મિનસ ની અંદર જે વાંકાપણું પડેલું છે, જે આડઈ થઈ પડેલી છે તો કે એનો પક્ષ લેવાનું બંધ થાય. એટલે વાંકો હોય એ સીધો થતો જાય, આડો હોય એ પાછો થતો જાય. એટલે ત્યાં પાટલો ભરેલો માર્ગ જ વાંકાપણાનો કે આડાઈનો નીકળે ખરો, પણ પોતે એની જોડે બેસી ના જાય, એના પક્ષમાં ના હોય. તો શું થાય તો કે ડબ્બુ જેવા નિશાળી આનું નીકળી જશે કામ. મોક્ષ માર્ગમાં તો આપણે ડબ્બુના ઢજ છે ને. હા. કે એક્સપર્ટ થઈ ગયા? ના ના. દાદાનું જ્ઞાન સમજાવવા મળ્યું એટલે આપણે એક્સપર્ટ થવા માંડ્યા ને. હા. હા પાડો છે. શું? દાદાનું જ્ઞાન આપણે સમજવા મળે એટલે આપણે એક્સપર્ટ થવા માંડ્યા ને. દાદાનું જ્ઞાન સમજવા માંડે એટલે ધીરે ધીરે થતા આવી છે હજી, પણ તો હજી ઢ છીએ. એટલે આત્માનું અનંત જ્ઞાન છે, એ અનંત જ્ઞાનની સામે કેટલા ટકા સમજ્યા આપણે? ફોલો નથી થતું રિયલ લાઈફમાં. હા એટલે એવું નહીં, હું શું કહું છું કે આત્માનું અનંત જ્ઞાન છે, એ અનંત જ્ઞાનના કેટલા ટકા આપણે સમજ્યા? 10% નહીં. 9% સમજી ગયા તો બહુ મોટું કહેવાય. મારે પગે લાગુ. અનંત એટલે ઇન્ફાઇનાઇટ થયું. અનંત જ્ઞાન છે, એના ટકા ગણવા જઈએ તો કેટલા ટકા થયા આપણી સમજણના? કઈ નો કહેવાય. હા, તમે 10%થી ઓછા કહો તો મને કેટલો આનંદ થઈ જાય કે ચાલો મારાથી આગળ કોઈ નીકળી ગયો. કે હવે આ સમજણ અંદર હાજર રહે તો કે ડબ્બુ જેવો નિસારીઓ છો, એવું તો એકલો બગડો ઘૂંટતા આવડતું નથી. હવે તો શરૂઆત કરી છે મોક્ષ માર્ગમાં. એટલે ત્યાં આપણી બુદ્ધિ આપણે વાપરીએ, આપણો સ્વચ્છંદ આપણે વાપરીએ નહીં, ત્યારે દાદા નામે પાર ઉતર્યા કઈક બુદ્ધિ ના પામે એવું થાય. ત્યારે આપણી નૌકા પાર ઉતરે, અને તો પછી સમુદ્રમાં સમાધિ થઈ જાય આપણી. સામાન્ય સંતોષી ચલતા દર્શન જ્ઞાન અખંડ, સુચારિત્ર ઉત્પન્ન થતા પોઝિટિવ વર્તન. સામાન્ય સંતોષી ચલતા એટલે શું તો કે ત્યાં ફાઇલનો સંભાળ નિકાલ કરવો છે એવું નક્કી પણ રહ્યા કરે ફાઇલ નંબર 1 ને. એટલે એના આધારે શું થાય તો કે મારે આ ફાઇલ છે, આ ફાઇલનો સંભાળ નિકાલ કરો. ના કેમ થાય તો કે એ અંદર ફિટ થઈ ગયું 100%. એટલે શું થાય તો કે દર્શન જ્ઞાન અખંડ થઈ જાય. કે અંદર એની જ હાજર રહ્યા કરે ને નિરંતર,
કે આ ફાઇલ છે, આ ફાઇલનો નિકાલ કરવો છે. મારા પ્રમાણે સામાન જ ચલાવે છે એવું ના રહે. ત્યાં સામેની વ્યક્તિના પ્રમાણે આપણે જ ચાલીએ એટલે શું થાય છે કે આપણી આડઈ તૂટવા માંડે, આપણી પ્રકૃતિ તૂટવા માંડે. બરોબર. તો કેટલી મોટી કમાણી. ને એના ફળ સ્વરૂપે શું થાય કે સુચારિત્ર ઉત્પન્ન થતા પોઝિટિવ વર્તન. તો કે અત્યાર સુધી બધું કુચારિત્ર હતું, તો કે આ સમજણ બદલાવા માંડી, અમે સુચારિત્ર થતું જાય ને એના આધારે વ્યવહાર આખો ફેરફાર થતો જાય, હા, વર્તન આખું પોઝિટિવ થતું જાય, નેગેટિવિટી આખી ઉડવા માંડે. બરોબર છે. બીજાના દોષો જોવાથી થાતું તું નુકસાન, અંતસ્કરણને નિષ્પન્ન કરતી પંચાજ્ઞાની લાભ. તો કે અનંત અવતારથી બીજાના દોષો જો કરેલા. હા, હજી જોવાય છે. હા, હજુ જોવાય છે પણ પહેલા કરતા હા, ઓછા. પહેલા કરતા ઓછા. હા, એટલે ભાઈ ત્યાં અનન્યાબેનને કહેવાનું કે ભાઈ તમને આ બીજાની ભૂલો જોવાનું પોસાતું હોય તો જુઓ, કે વાંધો નહીં, કે તો તમે બીજાને ચોખ્ખા કરી આપો. તમે તો ચોખ્ખા થઈ ગયો એટલે તમારે પ્રતિક્રમણ કરવાની જરૂર નહીં, તમારી ભૂલો થાય નહીં ને હવે. એટલે આવું કહેવું પડે અંદર. અને જોડે કહેવાનું કે હવે ભૂલ વગરના થયા તો દાદા ભગવાન જેવી દશા ખુલ્લી થઈ ગઈ તમારી. કે થઈ ગઈ જ કેવું પડે, પ્રશ્ન પૂછી ના રે લેવાનો. ના. તો પછી તો ભાઈ અંદરની ભૂલો ભાઈ ધોવી પડે ને. કે હા, એટલે બીજાની ભૂલ દેખાય ક્યારે? તો કે તમે શુદ્ધાત્માની ગાદી પર બેઠા હો ત્યારે કે અનન્યાબેન થઈ જાવ ત્યારે દેખાય. અનન્યાબેન થઈ જાય ત્યારે બીજાની ભૂલ દેખાય. હા, તો કે ખરેખર તમારી ગાદી કઈ? શુદ્ધાત્મા. હા, તો આપણે આપણી ગાદી પર જ બેહે ને, કે પાર્કિંગ સીટ ઉપર બેસી જ ના ચાલે. ચાલે. આ ટ્રેનમાં બીજાની સીટ પચાઈ પાડીએ ચાલે ના ને? રે ના. કેમ? બીજાની છે આપણી મારું નથી. રિઝર્વેશન જેવું કહેવાનું ને. જે બેસે એની સીટ એવું કહેવાનું ના ને. ના ના ચાલે? ના. કે ત્યાં કેવું સમજાય છે એવું અહીંયા સમજાઈ જાય તો કામ થઈ જાય. એટલે અહીંયા કેવું પડ્યું, તારે ભૂલ જોઈ હોય તો તારી ભૂલ જોવાનો તને અધિકાર છે. બીજાની ભૂલ જોવાનો અધિકાર છે જ નહીં. કેમ? તો કે બીજા જે ભૂલવાળા જે છે એવું દેખાય છે એ જ ભ્રાંતિ છે. સામેવાળો ખરેખર કરતા છે જ નહીં. મારી પાટલી ભૂલને આધારે મારા દર્શન પર જે આવરણ આવેલા છે એના આધારે મને બીજાની ભૂલો દેખાય છે, સામેવાળો કરતા સ્વરૂપે દેખાય છે. તો ત્યાં કરવાનું શું? તો કે અને ત્યાં આગળ ફ્રેક્ચર કરવાને તોડી નાખવાની ગાંઠ. એટલે બીજાની ભૂલ જેમ જેમ દેખાતી ઓછી થતી જાય એ ક્યારે થાય? તો કે ફાઇલ એક ઉપર ફોકસ થયા કરે ત્યારે. સમજાય? હા, આટલું સમજી લેવાનું આપણે ત્યાં. તો કે ત્યાં પોતાની ભૂલો દેખાય કરતી હોય એટલે શું થાય? તો કે અંતસ્કરણમાં કોઈ પરિણામ ઉપર નીચે થાય ખરા? ના. તો કે શેના આધારે? તો કે 5 આજ્ઞામાં રહી એના આધારે. બીજાની ભૂલ ઓછી ક્યારે દેખાય? આજ્ઞા શુદ્ધાત્મા હાજર રહે ત્યારે. હા, એટલે આજ્ઞા હાજર રહે ત્યારે, શુદ્ધાત્મા હા, પૂરીએ ત્યારે. એટલે ભાઈ ત્યાં અંતસ્કરણને શાંત કરવું ના પડે, એ શાંત થતું જ જાય એની જાતે. દાદા દીક્ષિત સ્વમુકામી વ્યવહારે નિરપેક્ષ, સ્વપુરુષાર્થી આત્મ સ્વરૂપી નિરાગી નિર્દેશ. તો કે આપણી મહાત્માની દશા કેવી છે? તો કે મુકામ પોતાના સ્વરૂપમાં જ હોય. મિનેશ કે અનન્યાબેન થઈ ના જાય. ને થઈ ના જાય એટલે વ્યવહાર કેવો હોય? તો કે નિરપેક્ષ નિરપેક્ષ. થતો જાય. નિરપેક્ષ એટલે ત્યાં કઈ આપણે પેલું અલિપ્ત રહેવાનું છે એવું નથી. પણ અંદર હું શુદ્ધાત્મા એ જાગૃતિ હોય એટલે બહાર વ્યવહાર ડ્રામેટિક થતો જાય.
ને ડ્રામેટિક વ્યવહાર થાય એ અપેક્ષા અને નિરપેક્ષની વાત કરી છે. એ તો વ્યવહાર તો સાપેક્ષ જ હોય ને, હા અપેક્ષાથી જ હોય ને, એકની અપેક્ષા બીજું એમ એ રીતે. હા વત્સલની અપેક્ષા તમે બેન થાવ કે ના થાવ, હા અને મમ્મીની અપેક્ષા બેન થાવ, ના દીકરી. ના ત્યાં દીકરી થાય. એટલે વ્યવહાર આખો સાપેક્ષ હોય. પણ અહીંયા કવિરાજે વ્યવહાર નિરપેક્ષ કેમ કહ્યું? તો કે અહીંયા મુકામ 100 છે, શુદ્ધાત્માની ગાદી પર બેઠેલા છે, એટલે ફાઇલ નંબર 1 નો વ્યવહાર કેવો હોય? તો કે ડ્રામેટિક હોય. હું જ મિનસ છું એ સમજણ સાથેનો ના હોય. એટલે બીજી રીતે શું થયું? તો કે ડ્રામેટિક વ્યવહાર થયો એટલે અંદર ત્યાંનો 100 પુરુષાર્થ ચાલુ થયો કે નહીં ત્યાં? થઈ ગયો. હવે બીજી રીતે સમજો, ડ્રામેટિક વ્યવહાર હોય તો ત્યાં પછી સામેવાળાની ભૂલો કેટલી દેખાય? કઈ નહીં. 0% દેખાય. એટલે તમને બીજાની ભૂલો દેખાતી બંધ થઈ ગઈ, એટલે ત્યાં તમે પોતાના આત્મ સ્વરૂપમાં વધારે રહી શકો. હા રાગ દ્વેષ પછી ત્યાં રહ્યા જ નહીં ને. હા ના રહ્યા. નિરાગી નિર્દોષ કશું ગાવું ના પડે ને. ના. ફાઇલ ઉકલતા 1 મિનિટ પણ સેવો નહીં પ્રમાદ, નિજાત્મામાં સ્થિર ઉપયોગે કાઢી લેવું કામ. એટલે એ શું કહે છે કવિરાજ અહીંયા? કે ફાઇલ ઉકલતા, એટલે ફાઇલ ઉકેલ સામે આવી, સંયોગ સામે આવ્યો એટલે શું કરવાનું? તો કે ત્યાં પછી પ્રમાદ નથી સેવવાનો, ત્યાં સૂતા નથી રહેવાનું એમ. તો કે અહીંયા જાગ્રત થઈ જાઓ. જાગ્રત શેમાં? તો કે પોતાના સ્વરૂપમાં રહેવા માટે. એટલે શુદ્ધાત્મામાં રહી કામ કાઢી લેવાનું છે. મિનસ થઈ જાય તો કામ નીકળે? ના. શુદ્ધાત્માની ગાદી પર બેઠા હોય તો મિનસ કહેવાય, ટકોરે થાય ને, ટપલાય મરાય ને. હા એ ચલ જાગવા માંડ, ઝૂકું ના મારીશ કે. એટલે અહીંયા કામ કાઢી લેવાનું. કામ કાઢી લેવાનું એટલે શું? કામ ક્યારે નીકળે? તો કે પહેલા તો આજ્ઞા હાજર હોય ત્યારે. બીજું, જેને કામ કાઢી લેવું એના લક્ષણ શું હોય? તે કારણ કોઈ પણ જાતના આગ્રહ પકડ ના હોય, પોતાની ડિઝાઇન પ્રમાણે બીજાને ચલાવવાની વાત ના હોય. વાત સમજાય છે? બરોબર. હા તો કે પોતાના માટે જ જીવતા હોય. એના બાય પ્રોડક્ટમાં બીજાને ફાયદો થતો હોય તો એમને કઈ નુકસાન નથી એમાં. પીડાકારક ધ્યાન હટાવી ઠારે અંતર લાય, હિંસક ભાવ નિર્મૂળ કરવા દાદા કૃપા સહાય. તો કે પહેલા શું થતું હતું? તો કે આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાન અંદર ચાલ્યા જ કરતા હતા. એટલે આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાન ચાલતા એટલે શું થતું? તો કે અંદર હરકતા જતા હતા 24 કલાક. તો કે અહીંયા હું શુદ્ધાત્મા છું, બાંધ્યો એટલે શું થયું? તો કે પીડાકારક ધ્યાન રહેવું નહીં હોય. પોતે કોઈને પીડા આપનારા થવું નથી, અથવા તો ત્યાં આગળ પોતાના નિમિત્તે કોઈને ત્યાં વ્યવહારમાં દુઃખ થાય નહીં, એ જ પ્રકારનો વ્યવહાર હોય. દાદા ભગવાનનો વ્યવહાર કેવો હતો? એમના વ્યવહારથી ક્યાંય કોઈને 1% દુઃખ થાય નહીં. એટલે પીડાકારક ધ્યાન તો હટી ગયું, પણ એમને ભાવના શું હતી અનંત અવતારની? કે મને જે મળે એને ઠંડક થવી, એને ફાયદો થવો જ જોઈએ અવશ્ય. એટલે હવે બીજી રીતે સમજો, તો કે પોતે જે ઠરેલો હોય એ બીજાને ઠારી શકે ને. હા કે હરેક તો એ બીજાને ઠારે. ના ઠારે. તો કે આટલું સમજી લેવાનું આપણે. હિંસક ભાવ નિર્મૂળ કરવા દાદા કૃપા સહાય. તો કે અહીંયા હું શુદ્ધાત્મા જે ભાન થયું
એટલે ઇન્સ્ટ્રક્ટ ભાવનો જે પાવર સપ્લાય હતો એ પાવર સપ્લાય આખો બંધ થઈ ગયો. બરોબર. એટલે વખતે કંઈક રાગ દ્વેષ વાળો હિસાબ થઈ જાય અથવા કંઈક હિંસક ભાવ બહાર આવી પણ જાય તો પોતે એના પક્ષમાં બેસે નહીં. નહીં. એટલે ત્યાં દાદા આપણી જોડે ને જોડે જ હોય. એમને બોલાવવા ના પડે કે બોલાવવા જેવું ના પડે. યોગી ભોગી સંસારીને સિદ્ધાશ્રય સંગાર. તો કે જગતના જીવ માત્રને આ સંગાત કેવો મળ્યો છે? તો કે સિદ્ધ આશ્રય, સિદ્ધાશ્રય. એટલે સિદ્ધત્વને પમાડે એવો સંગાત મળ્યો છે. સાથે શું છે કે હું દાદા એ શુદ્ધાત્મા છું, અક્રમ કેવળ જ્ઞાન. કે સામાન્ય રીતે તો એવું અહીંયા પંચમકારમાં મોક્ષ હોય નહીં ને, કેવળ જ્ઞાન હોય નહીં. છતાં અહીંયા દાદાએ શું કહ્યું કે અમારી આજ્ઞા કેવી છે? તો કે તમને મહાવીર દશાને પમાડે એવી છે. મહાવીર ભગવાનની દશા કઈ જેવી તેવી હતી? ના. આટલું સમજી લેવાનું ત્યાં. એટલે અહીંયા હું દાદા એ શુદ્ધાત્મા, એટલે જાગૃતિ નિરંતર હું શુદ્ધાત્મા જે રહ્યા કરે, એટલે એ શું થયું કે તમે વિજ્ઞાનમાં આવી ગયા. એટલે ત્યાં એ જ્ઞાન સ્વયં ક્રિયાકારી થઈ જાય. એ જ્ઞાનને બોલાવવા જેવું ના પડે, હાજર કરવા જેવું ના પડે. નિરંતર હાજરના હાજર જ રહ્યા કરે. એટલે આટલું સમજી લેવાનું છે. બોલો, બીજું કઈ પૂછવું છે? ના, સમજાઈ ગયું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અનન્યાબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ભારતી આંટી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય નમસ્કાર. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ હાર્દિકભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ અનન્યાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. ભારતી આંટી નો પણ પદ છે આજે. એક મિનિટ. ભારતીબેન, નરેન્દ્રભાઈ, જયશ્રીબેન, દિનેશભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. બરાબર છે ને? હા, યા રેડી છો એટલે ચાલુ કરજો. તમે રેડી રેડી છું. છો? હા, રેડી છું. મિનેશ આનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. હાર્દિકભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વ મહાત્માઓ, જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે એક મિનિટ. કોનું પદ હતું? એ ભારતી બનવું છે, ભારતી કોઈનું નહીં. નતું તમે? ઓકે. શિકાગો વાળા ભારતી બનવું છે. ઓકે. કરું સ્ટાર્ટ? હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મંદિર કુદરતી રચના રે, મૂર્તિ અમૂર્ત જડી, સુગંધ રસ રૂપ સ્પર્શ તણી, કુદરતી અવસ્થા મનની, મંદિર કુદરતી રચના રે, મૂર્તિ અમૂર્ત જડી, સ્થૂળ સૂક્ષ્મ ને વાણી
સંયોગો પર નહીં સ્વાધીન, કાર્ય કારણના સૂક્ષ્મ રૂપે, સ્થૂળ પરમાણુ રૂપી મંદિર કુદરતી રચના રે, મૂર્તિ અમૂર્ત જડી, કેવી માયાની અટકણ રે, ઓળખ્યા ન પ્રગટને જરી, કોટી વરસોના પડડો રે, હે દ્રષ્ટિના કોણ ભેદે, મંદિર કુદરતી રચના રે, મૂર્તિ અમૂર્ત જડી, દાદા દિવ્ય લોચન ખોલે, શુદ્ધાત્મા સર્વે દિશે, સંયોગ યોગ વ્યવસ્થિતની, અદભુત ધારા પ્રગટી, મંદિર કુદરતી રચના રે, મૂર્તિ અમૂર્ત જડી, પ્રત્યેક પર સત્તા પરમાણુમાં, સ્વસત્તા આત્માએ ધરી, અમૂર્ત ભગવાન સજીવન રૂપ, મૂળ પુરુષ દિશે, મંદિર કુદરતી રચના રે, મૂર્તિ અમૂર્ત જડી, મૂર્તિ અમૂર્ત જડી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો, કેમ આ પદ ગમી ગયું? ગયા બુધવારે ગાવાનું હતું ને તે કાઢ્યું હતું, એટલે મને એવું થયું કે આજ કઈ કાઢ્યું, ચાલ આજે. ગયા બુધવાર નંબર લાગ્યો નતો? ના, નતું, બંધ હતું તે દિવસે, બુધવારે સત્સંગ નતો. એટલે સમજાવો તમે આ મંદિર શું સમજાવ્યું એ કહો પહેલા. એ તો કેવી માયાની અટકણ, ઓળખ્યા ના પ્રગટ ને જરી, એ બધું સમજાય. પણ મંદિર કુદરતી રચના રે, મૂર્તિ એ જ સમજવું છે કે સમજાવો તમે. તમને શું સમજાયું કહો. મંદિર કુદરતી રચના એટલે શરીર ને કે છે મંદિર? હું તમને પૂછું. ના, મને ખબર નહીં એટલે તમને પૂછું છું. એટલે દેવ મંદિર કહેવાના. હા, બરાબર છે. આ મન વચન કાયા છે. હા, એ જ બરાબર. એટલે દરેક જીવના, ખાલી એમ પટેલ ની વાત નથી. બરાબર છે. આમ જે પાછળ સેકન્ડ સેન્ટેન્સ એ પાછું એને અનુલક્ષી છે કે અહીંયા દરેકના જે મન વચન કાયા છે, તો કે આને કુદરતી રચના કેમ કહી? તો કે એ કર્મ ફળ સ્વરૂપે છે માટે. એ કર્મના બીજ સ્વરૂપે નથી. બરાબર. એટલે જ્યારે બીજ નાખેલા ત્યારે કુદરતના હાથમાં નતું. બરાબર છે. બીજ નાખ્યા એ કુદરતી રચના નથી.
બરાબર છે. પણ એનું જે ફર આવી રહ્યું છે તો કે ફર એ કુદરતી રચના છે. કેમ તો કે ફરમાં તમારી કોઈની સ્વતંત્ર સત્તા ચાલતી નથી. માટે હમ કોઈ જીવ એવો પાક્યો નથી કે જેની આ જગતમાં કંઈ પણ કરવાની સ્વતંત્ર સત્તા હોય. હોય બરાબર છે. ચાર્જ કરેલો ડિસ્ચાર્જ જ થાય છે. એટલે એ અપેક્ષાએ આ વાત મૂકેલી છે કે મંદિર કુદરતી રચના છે. રચના રે બરાબર છે. ભાઈ આખું જગત કુદરતી રચના છે એવું બોલાય નહીં પાછું. હમ તો કે આ કુદરતી રચના છે મન વચન કાયા દરેકના ખોખા. હમ પણ મંદિર એટલે આપણે તો શું કરતા હતા કે દર્શન કરવા જતા હોઈએ અને કોઈ પૂછે ક્યાં જાઓ છો તો આપણે શું કહીએ? મંદિરે જવું છે. મંદિરે દર્શન કરવા જવું છું કે દર્શન મંદિર ના કરીએ કે અંદરના ભગવાન ના કરીએ? અંદરના ભગવાન ના. હવે ખરેખર તો ભગવાનના દર્શન કરવા જેવું છે એવું કેવું છે. એના બદલે આપણે શું કે મંદિરે દર્શન કરવા જવું છે. મંદિર આપણી સમજણમાં શું હોય તો કે ના મારે તો દર્શન તો ભગવાન ના કરવાના, મંદિરના દર્શન ઓછા કરવાના હોય. ના તો કે એવી રીતે અહીંયા બાહ્ય ખોખાના દર્શન નથી કરવાના. તો બાહ્ય ખોખાથી કે બાહ્ય વ્યવહારથી પ્રભાવિત થવા નથી આપણે. હું ગમે તેટલી લોજિકલ વાતો કરતો તો કે એનાથી પ્રભાવિત થવા નથી. બરાબર છે. તો પ્રભાવિત કોના થવા તો કે માયલા ભગવાનથી. એટલે મંદિર જે છે એને મૂર્તિ કહી અપેક્ષાએ. પણ દ્રષ્ટિ ક્યાં જવી જોઈએ આપણી? ક્યાં સ્થિર થવી જોઈએ? તો કે માયલા ભગવાન પર, અમૂર્ત પર. અમૂર્ત પર બરાબર છે. એટલે અંદરના ભગવાન ઉપર દ્રષ્ટિ રહે તો ત્યાં આગળ કોઈ જાતનો પ્રભાવ પડે ખરો બહારના ખોખાનો? ના, એટલે કે છે મૂર્તિ અમૂર્ત જડી. હા બરાબર છે. હવે એવું થાય એટલે શું થાય તો કે જે પ્રકૃતિ છે, ફાઇલ નંબર 1 છે, પૂતગલ છે, તો કે સુગંધ રસ રૂપ ગંધ સ્પર્શ વાળું છે ને, તે કે એ જે ભાગ જે છે એ કયો ભાગ છે તો કે કર્મ ફળ વાળો ભાગ છે. એમાં જે કે પણ થઈ રહ્યું છે એને કર્મ ફળ સ્વરૂપે કહ્યું એટલે એને કુદરતી અવસ્થા કહી. સમજાય છે? બરાબર છે. નવા બીજ પડે છે એ કુદરતી અવસ્થા નથી. કર્મ ફળમાં ત્યાં સત્તામાં નથી એટલે પાછો ભરેલો માલ છે ફૂટી રહ્યો છે. પાછળ જે ગાંઠો બાંધેલી હતી, નાખેલી હતી, એ નાખેલા હતા અત્યારે કાર પાકે એટલે ત્યાં આગળ સંજોગો ભેગા થાય અને ફૂટે. એટલે ત્યાં અત્યારે એ જે અવસ્થા જે ફેઝિસ છે એ અત્યારે જે તે જીવની સત્તામાં નથી માટે કુદરતી અવસ્થા કહી. સ્થૂળ સૂક્ષ્મ અને વાણીના સંયોગો પર નહીં સ્વાધીન કાર્ય કારણના સૂક્ષ્મ રૂપે સ્થૂળ પરમાણુ રૂપી. એટલે સ્થૂળ સૂક્ષ્મ અને વાણીના સંયોગો છે કેવા છે તો કે પર છે, પોતાને અધીન નથી. બરાબર છે. એટલે પોતાની સત્તામાં નથી, પર સત્તામાં છે. બરાબર છે. પર સત્તામાં છે એકલા નહીં પણ પાછા પરાધીનતા કરાવનારા છે. એટલે ત્યાં પોતાની સત્તા માની લે એટલે પરાધીન થઈ ગયા. પોતાની સત્તા ના માને તો પછી ત્યાં અધીન રહ્યા આપણે. એટલે બીજી રીતે કે ત્યાં પોતાની સત્તા ના મળે એટલે આજ્ઞામાં રહ્યા આપણે. કે આપણી ડિઝાઇન પ્રમાણે આપણે લોકોને ચલાવવાના છીએ. કાર્ય કારણના સૂક્ષ્મ રૂપે સ્થૂળ પરમાણુ રૂપી. એટલે બીજ નાખેલું એ કોઝ નાખેલું અને અત્યારે શું આવ્યું તો કે ઇફેક્ટ. જે એ કાર્ય કારણના સૂક્ષ્મ રૂપ એટલે એ જે બીજ નાખેલું તો બહુ સૂક્ષ્મ નાખેલા, આંખોથી દેખાય નહીં એવા. અત્યારે જે ફળ આપે છે ત્યાં શું તો કે સ્થૂળ પરમાણુ રૂપી. બરાબર છે. હા,
વડનું બી કેટલું મોટું હોય? નાનું તો હોય ઝીણું રઈના દાણા જેટલું. રઈના નહીં, આપણા રાજગરાના દાણા જેવું હોય. રાજગરાના દાણા ખસખસના દાણા જેવું હોય. યા બરાબર છે. તો કે આની અંદર એટલા નાના બીમાં આખા વડની આખી શક્તિ આવી ગઈ ને, આવી ગઈ. વિશાળ વડની. એ ક્યાંથી આવી? તો કે ત્યાં આગળ ડિઝાઇન કરેલું છે આખું. જોડે શક્તિ મૂકેલી જ પાછી. તો કે અત્યારે જે ફળ આવે છે શું? તો કે સ્થૂળ પરમાણુ રૂપી, એટલે સ્થૂળ સ્વરૂપે ફળ આવી રહ્યું છે. હવે આ સમજાય નહીં એટલે શું થાય? તો કે કેવી માયાની અટકણ રહે. ઓળખ્યાના પ્રગટને જરી. ઓળખ્યાના પ્રગટને જરી. તો કે માયાના આવરણ ચડેલા છે, પડર ચડેલા છે, એટલે જે સાચું નથી એને સાચું માની લેવાય. તમે ખરેખર ભારતીબેન નહીં ને? ના, વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી ને, રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી ને, રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી શુદ્ધાત્મા ને. તો કે પેલી માયાની વર્ગણ કેવી હતી, અટકણ કેવી હતી? તો કે હું ભારતીબેન જેવું મનાવે. બરાબર છે. ભારતીબેન થઈને જુઓ એટલે અમે મહેન્દ્રભાઈ, અમિત ને પંક્તિને જ દેખાય ને બધા. પિનલ જ દેખાય ને પેલી. સમજા? બરાબર છે. ત્યાં એ અટકણમાં દાદા બહાર કાઢ્યા એટલે ત્યારે માયલા ભગવાનની ઓળખાણ પડે ને. એ અટકણમાં ફસેલા હોય ત્યાં સુધી માયલા ભગવાનની ઓળખાણ પડે અથવા દાદા ભગવાનની ઓળખાણ પડે ખરી? ના પડે. કે ના પડે. અનંત અવતારથી આ ધંધો કરતા આવેલા આપણે. મિનસ થઈને જ બધા જો કરતા હતા. બરાબર. તો કે દ્રષ્ટિના ભેદ કોણ ભેદે? એટલે દ્રષ્ટિને કોણ ભેદી શકે? તું કોણ શકે? જ્ઞાની પુરુષ હોય, વિરલ પુરુષ એ જ. પુરુષ હોય તૂટે, બીજાની કેપેસિટી નહીં ને. નહીં, બીજાની કોઈની કેપેસિટી નહીં. લાવે ક્યાંથી એ શક્તિ? દાદા દિવ્ય લોચન ખોલે, શુદ્ધાત્મા સર્વ દિશે. તો કે અહીંયા દાદાએ શું કર્યું? તો કે દિવ્ય ચક્ષુ આપી દીધા આપણને. દિવ્ય ચક્ષુ ખાલી 5-10 મિનિટ માટે આપેલા હતા ને પછી પાછા લઈ લીધેલા. કોને? કૃષ્ણ ભગવાને. હા, કૃષ્ણ ભગવાને. બરાબર છે. દાદા એ તો આજીવન આપી દીધા. આની સામે જુઓ, દાદા ભગવાન તો આપણને પરમાનન્ટ આપી દીધા. તો કે એ દિવ્ય ચક્ષુ આપણે ખુલ્લા રાખીએ તો બધું દિવ્ય સ્વરૂપે દેખાય, તો બધું દરેક જગ્યાએ ભગવાન દેખાય ને. તો ભાઈ ત્યાં મિનસ કે ભારતીબેન થઈ ના જાઓ ને. ના. એટલે બીજી રીતે કે તમે ભારતીબેનની સીટ પર ના બેઠો, શુદ્ધાત્માની સીટ પર બેઠા હો ત્યારે જ સામેનામાં શુદ્ધાત્મા દેખાય ને. બરાબર છે. એટલે પેલું ત્યાં હાજર રહે કે રિલેટિવ પોઈન્ટ થી હું મિનસ છું, તો રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી હું શુદ્ધાત્મા જેવું મને હાજર કરવું પડે કે સહેજે રહે? સહેજે રહે છે. એટલે આ સમજી લેવાનું આપણે. એટલે ત્યાં શુદ્ધાત્માની ગાદી પર બેઠા હોય તો બધા શુદ્ધાત્મા જ દેખાય. એટલે મને ચંદ્રકાંતભાઈની એક વાત યાદ આવી. ચંદ્રકાંતભાઈ કહેતા કે જ્યાં સુધી તમને સામાન્ય વ્યક્તિની ભૂલો દેખાય છે ત્યાં સુધી તમે શુદ્ધાત્મા થયા નથી. બરાબર. કે અહીંયા તારો મળે આપણને. તો મિનસ થઈને જુઓ એટલે ચર્મચક્ષુથી જ જુઓ. બરાબર. ચર્મચક્ષુથી મને શુદ્ધાત્મા દેખાય કે ખોખું દેખાય? શુદ્ધાત્મા ના દેખાય ચર્મચક્ષુથી. ખોખું જ દેખાય. ખોખું જ દેખાય. ખોખું દેખાય એટલે ત્યાં ભાઈ ખોખાના ખૂણા કાચા બધા દેખાય કે ના દેખાય? ગુણો સદગુણો બધું જ દેખાય. બધું જ. આપણી નજર ઠરે ક્યાં? ના ઠરે. એટલે ત્યાં સદગુણો પર ચોટ આપણી નજર? ના. પણ દુર્ગુણો પર જાય કે ના જાય? દુર્ગુણો પર જ જાય પહેલી.
તો કે આ બધું હતું પણ છતાંય શું થયું તો કે સંયોગ યોગ વ્યવસ્થિત નહીં. હમ તો કે આપણને સંયોગ તો બધા હતા જ, પણ વ્યવસ્થિત યોગ બાજ્યો નતો આપણને. હમ તો કે એ યોગ બાજ્યો એટલે શું થયું તો કે અદ્ભુત ધારા પ્રગટી. હમ એટલે પર પરિણતિ અને સ્વપરિણતિ બંનેમાં લાઈન ઓફ ડિમાર્કેશન પડી ગઈ. એટલે હમ બંને ધારા નોખી નોખી જયા કરે. હમ લાખ પ્રયત્ન કરો તો એક થાય એક થાય નહીં. નહીં. બરાબર છે. એક થાય નહીં, દેખાય નહીં ને, એક થાય નહીં. એક થાય નહીં. હા, એટલે અહીંયા કિંમત આજ્ઞાની કેમ કરી તો કે રિલેટિવ પોઈન્ટથી મહેન્દ્રભાઈ જેવું દેખાય તો રિલેટિવ પોઈન્ટ શુદ્ધાત્મા છે હાજર કરવું ના પડે જ્ઞાન. હમ સહેજે હાજર થઈ જ જાય ત્યાં. થઈ જાય. જવા દો હાર્દિકભાઈ ઉપર. પ્રત્યેક પરસત્તા પરમાણુમાં સ્વસત્તા આત્મા એ ધરી. એટલે શું કહે છે તો કે પરસત્તા હતી ત્યાં સુધી રમણતા પરમાણુમાં જ હતી, સ્થૂળમાં જ, ખોખામાં જ, હમ વિનાશીમાં. હમ તો કે રમણતા બંધ થઈ ગઈ. હું બાંધું શુદ્ધાત્મા જે બાંધ્યું એટલે હવે કઈ રમણતા રહી તો કે પોતાના સ્વરૂપની રમણતા. હમ એટલે પહેલા પર પરિણતિ હતી, પર રમણતા હતી એટલે બંધાયા કરતા હતા. હમ ક્ષણે 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 ભાવ મરણ થયા કરતું હતું. બરાબર. હવે શું થયું તો કે મરણ બંધ થઈ ગયું. હમ એટલે કેટલી મોટી કમાણી થઈ ગઈ. બરાબર. ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી અહો અહો થાય છે રાત દિવસ. દાદા મળ્યા પછી કે ના મળ્યા હોત તો શું થતા દેહ નું એવું થયા કરે છે. એટલે બીજી રીતે કહીએ તો કે આપણે બીજા કોઈ પણ સંયોગોના પ્રભાવમાં આવીએ હમ એટલે દાદા માટેનો એ અહોભાવ ધીરે ધીરે તૂટતો જાય, હમ સાચી વાત છે. ઓછો થતો જાય, ઓછો થતો જાય. હમ કારણ કે તમે પોતાના માયલા ભગવાનના પ્રભાવમાંથી બહાર નીકળવા મળે. બરાબર. એટલે બીજી રીતે કહીએ તો કે પર પરિણતિ તરફ જવા મળે. હમ એટલે આપણું થર્મોમીટર રાખવું આપણે બરાબર. કે પ્રભાવમાં આપણે માયલા ભગવાનના પ્રભાવમાં આવીએ છીએ કે બીજા. કે આ ખોખાના પ્રભાવમાં આવીએ છીએ, બરાબર છે. એ જોઈ લેવાનું આપણે. હમ અમૂર્ત ભગવાન સજીવન રૂપ મૂળ પુરુષ દિશે. છેલ્લી લાઈન છે. અમૂર્ત ભગવાન સજીવન રૂપ રૂપ. મૂળ પુરુષ દિશે. હા, એટલે અમૂર્ત ભગવાન સજીવન રૂપ મૂળ પુરુષ દિશે. દિશે 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 દીપે નહીં દિશે. દિશે યા. એક અમૂર્ત ભગવાન સજીવન રૂપ. તો કે માયલા ભગવાન કેવા છે તો કે સજીવન રૂપ છે. પણ સજીવન રૂપ ક્યારે તો કે આજ્ઞા હાજર રહે ત્યારે. ને આજ્ઞા હાજર રહે ત્યાં મૂળ પુરુષ જ દિશે ને આપણને. એટલે માયલા ભગવાનનો જ ફોટો પડે ને પછી. બરાબર. ખોખાનો ફોટો ના પડે. ના પડે. મૂળ પુરુષ દિશે ક્યારે તો કે ત્યાં તમારે બુદ્ધિનો ઉપયોગ ના હોય ત્યારે. તો બીજી રીતે કે તમે સ્વચ્છંદમાં નથી ત્યારે તમને મૂળ પુરુષ દેખાય. બરાબર. એટલે ત્યાં શું થાય જોડે તો કે બધે હું જ છું, બધે હું જ છું, બધે હું જ છું એ જ રહ્યા કરે ત્યાં. તો બધે હું જ છું તો મારે બીજાની ભૂલ જોવાની રહી ખરી? ના. બીજાની ભૂલ દેખાય છે એ હું જ છું ને કે બીજું છે? બીજાની ભૂલ જુઓ તો હું જ છું એ જ દેખાય ને. એટલે તારી જ ભૂલ એટલે હું જ છું એવું દેખાય તો ભૂલ હવે દેખાય કે મને મારી દેખાય ત્યાં. મારી પોતાની જ. વાત સમજાય? બરાબર છે. તો કે અહીંયા હું જ છું એવું થાય એટલે શું થાય તો કે ભાઈ જગતની દ્રષ્ટિએ સામેવાળો ભૂલ કરે છે એવું દેખાય. અહીંયા હું જ છું એવું રહે તો કે આ તો હું જ ભૂલ કરી રહ્યો હતો એવું દેખાય. બરાબર છે. એ હું ભૂલ કરી રહ્યો છું એવું રહે ત્યાં સુધી પેલો મૂળ પુરુષ દિશે નહીં આપણને.
ત્યાં સુધી શુદ્ધાત્મા ભગવાન દેખાય નહીં આપણને. હમ એટલે માર ખાવાનો ધંધો ચાલુ રહેશે. હમ હમ રહી લાઈને કે પતી ગયું? પતી ગઈ છે. બોલો, બીજું કઈ પૂછવાનું છે આમાં? ના, બહુ સરસ ખુલાસો થયો. હા, એટલો સરસ ખુલાસો થયો, બહુ સરસ થયો ખુલાસો. તમારી પુણ્ય કામ કરે છે. હા, બહુ સરસ ખુલાસો થયો. વિનેશ આનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે ટાઈમ પણ થઈ ગયો છે, હા, તો ત્રિમંત્ર લઈશું. હાર્દિકભાઈ, સર્વે મહાત્માઓ, જય સચ્ચિદાનંદ. નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોયે સવ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સવ પાવપણાસણો, સૌ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવે સિમ, મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ, પરમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય જય સચ્ચિદાનંદ, સર્વે મહાત્માઓ, જય સચ્ચિદાનંદ. હાર્દિકભાઈ, મહેસાણજી. હવે આનંદજી. કાલે સવારે આપણે પ્રાતઃ વિધિમાં મળીશું. જય સચ્ચિદાનંદ.